रामकल की वार राय बलवंडी तथा सत्ता डूमी आखी। आखी शब्द केवल इसे वार नाल है, बाकी 21 वारां नाल आखी शब्द नहीं लिखा गया। आखी का मतलब है ये वार सत्य ते बलवंड ने धन गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच संगत विच उचारी सी। ये आखी का अर्थ है। ये घटना मार्च अप्रैल सन 1582 की है। सत्ता ते बलवंड भाई मरदाने की संतान विचों नहीं सन, क्योंकि भाई मरदाना चौंबड़ सी अते ये मोखड़ सन। ये दोवें ही कीर्तन करते सन धन गुरु अर्जुन साहब पातशाह पास ते सत्ते दी लड़की दी शादी सी। तो इस वास्ते इन्होंने कुछ माया मंगी सी, पर लोड़ तो वध मंगण करके इन्हां दी आसां पूरियां ना होईयां, क्योंकि बाबा प्रिथी चंद उस वेले गुरु घर की विरोधता कर रहे सन अते भेटा जिहड़ी है वो बहुत ही बाबा प्रिथी चंद वाली जा रही सी। तो कुछ समय बाद लाहौर निवासी भाई लद्दा जी ने इन्हों मुआफ़ी लै दी ते मुआफ़ी मिलण उपरंत ये वार उन्होंने धन गुरु अर्जुन साहब जी के सामने हजूरी विच इस संगत विच गाई सी, उचारण कीती सी। आखी ते पावे उचारण कीती सी। पहलियां 3 पौड़ियां भाई बलवंड दियां हन ਅਤੇ मगरलियां 5 पौड़ियां भाई सत्ते दियां हन। इस वार दियां कुल 8 पौड़ियां हन। इस रचना नूं वार दा दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इहदे विच गुरु दी चेले अगे कीती रहरास दा ही जिक्र है। केवल एक पक्ष जिहड़ा है किसी योधे दे जीवन दा एक पक्ष जां कोई डूंघी घटना जिहड़ी उहदा जिक्र कीता जांदा है। ते इस वार विच भी गुरु ने जो चेले अगे रहरास की है वह इत्थे जिक्र किया गया है। सो पाठ कर लग्या पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद राम कल की वार राई बलबांडी तथा सत्ता ढूम आखी। तो इस तरह पाठ करांगे। करतारपुरी बीड़ मुताबक मंगल का उच्चारण करना बनता है। सो ये सिरलेख विच बलबांडी शब्द जिहड़े सियारी लिखी हुई है, ये करता कर दी सियारी है नॉमिनेटिव केस दी। बलबांड ने तथा तथा मतलब अते सत्ता सत्ता शब्द भी ये करता कारक विच है। सत्ते ने डूम ने डूम का मतलब मरासी नूं डूम के जांदा सी। सो रबाबी ने कह सकते हैं इत्थे सत्ता डूमी बलवंड अते सत्ता डूमी बलवंड ने अते सत्ते ने आखी तो भाव है सुनाई। नाव करता कादर करे क्यों बोल होवे जो खींवदा। किसी भी प्राणी का जो नाम उच्चा करना हुंदा है वो प्रभु आप उच्चा करता है अते उस मुरातबे नूं तोलण वास्ते किसी पासों कोई बोल नहीं बोले जा सकता, कोई गल नहीं की जा सकती। जो खीवदे का मतलब है जोखे जाण लई, उस नामने नूं परखण वास्ते, नामने बारे कुछ कहण वास्ते, उच्चे नाम वास्ते किसी कोल कोई बोल नहीं हुंदा। दे गुना सत भैण भराव हैं पारंगति दान पड़ीवदै। दे गुना सत, ਇਹਦਾ मतलब
ਜਿਹੜੇ 7 ਆਦਿਕ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਸਤ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸਚਾਈ ਆਦਿਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਨ, 7 ਆਦਿਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਲਵੰਡ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ। ਪਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਵਦੈ। ਪਰੰਗਤ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਦਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਪੜੀਵਦੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੈ। ਨਾਨਕੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਾਨਕੀ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ। ਕੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਲਾ, ਸੱਚ ਰੂਪ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਮੈਨੇ ਪੱਕੀ ਤਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਲਾਹਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛੱਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਪੀਵਦੈ। ਤੋ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਹੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਛਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਤੇ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਗੇ ਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਾਕੁਈ ਜੀ ਦੈ। ਆਤਮ ਦੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਪਦਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਤਮ ਦੇਵ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੜਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਖੜਗ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਪਰਾਕੁਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਪਰਾਕਰਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਾਤੇ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ, ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਤਲਵਾਰ ਰੂਪ ਸੀ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਰੂਪ ਮਤ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ
ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਛਤਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਰੂਪ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤਾਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਮਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਗੁਰੇ ਚੇਲੇ ਰਹ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਥੀਮਦੈ। ਗੁਰੀ ਚੇਲੇ, ਗੁਰੀ ਤਪਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੇਲੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤੀ ਥੀਮਦੈ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਨਾਨਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਰ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਾਨਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਥੀਮਦੈ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤੋਸ ਜੀਵਦੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਭੱਟਾਂ ਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਢੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤੋਸ ਜੀਵਦੈ। ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਵਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ। ਲਾਹਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਆ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖਟੀਏ। ਲਾਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਲਾਹਾ ਮੁਕਤੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹਣਾ ਹੈ। ਲਾਹਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਆ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖਟੀਏ। ਸੋ ਲਾਹਣੇ ਦੀ ਦੋਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਡਿਆਈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਲਾਹਣੇ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਧੁੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਪੈ ਗਈ। ਜੋਤਿ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਸਾਏ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ। ਸੋ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਤੀ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਧੁੰਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਸਾਏ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜੋਤ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮੁੜ ਵਟਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਝੁੱਲੇ ਸੋ ਛਤ ਨਿਰੰਜਨੀ, ਮਾਲੀ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟੀਐ। ਝੁੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੁਲਣਾ, ਸੋ ਛਤ ਨਿਰੰਜਨੀ, ਨਿਰੰਜਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗੀ, ਰੱਬੀ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਲੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਛਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛਤਰ। ਤੋ ਰੱਬੀ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੱਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਬੀ ਛਤਰ ਜਿਵੇਂ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਾਂਹ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਝੁੱਲੇ ਸੋ ਛਤ ਨਿਰੰਜਨੀ, ਮਾਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟੀਐ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਕਰੀ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਛੇੜ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀਐ। ਸੋ ਕਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਛੇੜ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਲਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗ ਦੀ ਹੁਕਮ ਪਲਟਣ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਚਟਣੀ ਹੋਵੇ। ਪਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਹੱਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਚਟਣੀ ਹੋਵੇ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਹਰੀ ਤੋਟ ਨੇ ਆਵੀ ਖੱਟੀਐ। ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਤਦ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਤੋਟ ਨੇ ਆ ਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀ ਤੋਟ ਨਾ ਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੱਟੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਖੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਈ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੀ ਖਸਮਦੀ, ਆਪ ਖਾਧੀ ਖੈਰੀ ਦਵੱਟੀਐ। ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੀ ਖਸਮਦੀ, ਆਪ ਖਾਧੀ ਖੈਰੀ ਦਵੱਟੀਐ। तो इस तरह मालिक जो प्रभु है, खसम है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਵੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਹਨ? ਦਵੱਟੀਐ, ਦਵਾ ਦਵ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਵਾ ਦਵ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੀ ਖਸਮਦੀ, ਆਪ ਖਾਧੀ ਖੈਰੀ ਦਵੱਟੀਐ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਰਚੇ, ਖਸਮ ਅਤੇ ਖੈਰ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਇਹ ਟੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ YouTube ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਖਸਾਮਦੀ, ਆਪ ਖਹਿੰਦੀ ਖੈਰ ਦਵੱਟੀਐ। ਇਹ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, YouTube ਉੱਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਹਿੰਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੱਖਾ ਹੱਦਨ ਵਰੇ ਖਹਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਦਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਦਿ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਹਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਹਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ 50% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਹਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਬਣਾਤੀ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਛੱਡੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਗੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿੱਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ, ਦਿੱਤ। ਸੋ ਦਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੱਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੱਤਵ ਸਹਿਰ ਜੇ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸਲ ਦਿੱਤ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਕ ਬਣਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਰਥਕ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਰਥ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਨਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਗਵਈਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ 10 ਪਾਪ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ, 10 ਕਰਮ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ 10 ਪਾਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਪਾਪ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਚੋਰੀ, ਨੰਬਰ 2 ਹੱਤਿਆ, ਨੰਬਰ 3 ਪਰਸਤਰੀ ਸੰਗ, ਨੰਬਰ 4 ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣਾ, ਨੰਬਰ 5 ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਨੰਬਰ 6 ਅਨਰਥ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਨਰਥ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਨਾ। 7ਵਾਂ ਬੁਰਾ ਚਿਤ ਬਣਾ, ਤੇ 8ਵਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, 9ਵਾਂ ਪਰ ਧਨ ਚੁਰਾਉਣਾ, 10ਵਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ 10 ਪਾਪ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਦਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਲੱਗਣਾ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ। ਜਾਂ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਦੱਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੱਤ ਕਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਸਿਰੇ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਤੱਤੇ ਦੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਦੱਦੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਦੱਤ ਕਹੋ, ਖਰਚੇ ਦੱਤ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਸਿਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਚੋਇਸ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ? ਇਸੇ ਮਨਮਤ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਤ, ਇਹ ਪਾਠ ਮਨਮਤ ਵਾਲਾ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਗੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ, ਦਿੱਤ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਖਸਮ ਦੀ ਆਪ ਖਹਿੰਦੀ ਖੈਰ ਦੇ ਵੱਟੀ ਹੈ। ਖਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਗੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ,
ਜਥਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਖਹਿੰਦੀ ਖੈਰ ਦੇ ਵੱਟੀਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਗੀ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਖਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਤੇ ਖਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਾਏ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਛੱਡਿਆ। ਖਹਿੰਦੀ, ਆਪ ਖਹਿੰਦੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਰਾਗੀ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾ ਗਿਆਨਤਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਟਿਊਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਟਿਊਨ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਲ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਖਹਿੰਦੀ ਖੈਰ ਦੇ ਵੱਟੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਖਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪ ਖਹਿੰਦੀ ਖੈਰ ਦੇ ਵੱਟੀਏ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਦੀ, ਆਪ ਖਾਦੀ। ਇਹ ਧੱਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਦੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਦੀ। ਆਪ ਖਾਦੀ ਖੈਰ ਹੀ ਦਵਟੀਏ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਖਰਚੀ, ਵੰਡੀ, ਦਵਾ ਦਾ ਵੰਡੀ। ਖੈਰ ਮੈਨੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਵਾ ਦਾ ਵੰਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਰੌਲ ਤੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਖਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਦਿਕ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ। ਖਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਆਪ ਖਾਧੀ ਖੈਰ ਹੀ ਦਵਟੀਏ। ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤੀ ਖਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੌਣ ਰਾਗੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ। ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਝੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਧੁਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਅਰਬੀ ਦਾ ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਪਾਠ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਓ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਧਿਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਦੀ ਧੁਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਤਾ ਰਟਣੀ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਤੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਇਹ ਤੋਤਾ ਰਟਣੀ ਪਾਠ ਹੀ ਹਨ, ਵੇਖ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਹੈ, ਅਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਸ਼, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਤੁਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਅਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਸ਼ੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸ਼ੋਂ ਪਾਠ ਰੌਂਗ ਹੈ। ਕੁਰਸੋਂ ਪਾਠ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਰਸੋਂ ਵਿੱਚ ਸੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਸ਼ੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸੌਂਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸੋਂ ਤੇ ਕੁਰਸੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਹਨ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਂਗ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਠ ਰੋਂਗ ਹਨ, ਸਰਮਾ ਵੀ ਤੇ ਸਰਨ ਵੀ। ਸਰਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਪਾਠ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਿਸਗਾਈਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ, ਨੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਸਮਾਨ, ਕੁਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਦੀ ਗੋਲ ਟਿੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨੂਰ ਝੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਉੱਥੇ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਰੂਹਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਰਸ ਤੋਂ। ਅਰਸ਼ ਅਸਮਾਨ, ਕੁਰਸ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਦੀ ਟਿੱਕੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਤੋ ਜਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਚੋ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਇਦੋਂ ਬੋਲੋਂ ਹਟਿਐ, ਇਦੋਂ ਬੋਲੋਂ ਹਟਿਐ। ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਇਦੋਂ ਬੋਲੋਂ ਹਟਿਐ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਇਦੋਂ ਬੋਲੋਂ ਹਟਿਐ। ਹਟੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹਟਿਐ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਦੋਂ ਬੋਲੋਂ ਹਟਿਐ, ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਾ ਨੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਕਰ ਪੀਰੋਂ ਕੰਨ ਮੁਰਟਿਐ। ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਪੀਰੋਂ, ਪੀਰੋਂ ਮੈਨੇ ਪੀਰ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਕੰਨ ਮੁਰਟਿਐ, ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦਿਲ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਫਿਰਨੇ, ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਹਿਨ ਛਟਿਐ। ਦਿਲ ਖੋਟਾ, ਦਿਲ ਸ਼ਬਦ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਆਕੀ ਫਿਰਨ,
ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਆਕੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਰੂਪੀ ਛੱਟ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੇ। ਜਿਨੀ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਨੈ ਥਟਿਐ। ਜਿਨ ਤਵਾ ਜਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਤਿਨੈ ਥਟਿਐ। ਥਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਥਟਿਐ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥਾਪਣਾ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਨੈ ਥਟਿਐ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪਿਆ, ਬਾਬ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਨੈ ਥਟਿਐ। ਸੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਵੱਟੀਐ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ, ਕੋ ਸਾਲ ਜਿਵਾਹੇ ਛਾਲੀ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਸੋ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋ ਸਾਲ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਵਾਹੇ ਛਾਲੀ, ਜਿਵਾਹੇ ਜਿਵਾਹ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛਾਲੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਛਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੰਜੀ। ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਰਾਈਸ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਛਾਲੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਸੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਛਾਲੀ। ਤੋ ਜਵਾਹ ਚੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਛਾਲੀ? ਤੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਲਰਦੀ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਲੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਜਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਛਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਉੱਗੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਦੇਵਤਾ, ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਸੱਚਾ ਕਰੇ, ਸਾ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਦਰਹਾਲੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਸੱਚਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਬਾਤ ਹੋਵੇ ਦਰਹਾਲੀ। ਦਰਹਾਲੀ ਮੈਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਬੰਦੇ ਬਹਾਲੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਬੰਦੇ ਬਹਾਲੀ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਸੈ ਡਾਲੀ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ੱਕ ਕੇ ਨੌਕੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਮਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੈ ਡਾਲੀ। ਡਾਲੀ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਖਤ। ਸੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 100 ਹੀ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਸੈਂਕੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤਖਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਪਲਟਿਆ ਹੈ। ਦਰ ਸੇਵੇ ਉਮਤ ਖੜੀ ਮਸਕਲੇ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ। ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਸਮਦੈ ਨਾਇ ਸੱਚੈ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ। ਬਲਬੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਇਸ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੌਮ ਪਤਰਾਲੀ। ਲੰਗਰੀ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਮਨੁ ਕਥੀਏ ਪਰਾਲੀ। ਪੈ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ। ਸੋ ਮਰਦੀ ਪਾਠ ਮਰਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਰਦ ਨੇ ਜੋ ਘਾਲ ਘਾਲੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸੋਏ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ। ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ ਤਾਂ ਗੋਏ ਤੋਂ ਧਰਤੀ। ਸੋ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਘਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਪਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸ਼ੌਹ ਸੋਏ। ਸ਼ੌਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਕਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਸਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਗਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ। ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਕਲ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਕਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਸਾਮਦੈ ਨਾਇ ਸੱਚੈ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ। ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਬਣੀ, ਲਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ
ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜ਼ਨ। ਜ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਔਰਤ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜ਼ਨ। ਜਨ ਮੈਨੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਜਨ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੇ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਦਾਸ ਬਹੁਤੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੀਵੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਨ ਹੈ। ਨੇਕ ਜ਼ਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਨੇਕ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਹੀ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਛਕਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਮਾਨੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਝਾੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਮਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕੀ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਉਚਹਦੀ ਵੈਣ ਵਿਰਿਕਿਓਨ। ਵਿਰਿਕਿਓਨ ਤਿੰਨ ਸਿਆਰੀਆਂ ਵਿਰਿਕਿਓਨ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹਦੀ ਵੈਣ ਵਿਰਿਕਿਓਨ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਧਾਣਾ ਪਰਬਤ ਕਾਰੀ ਨੇਤਰੀ ਬਾਸ ਕੋ ਸ਼ਬਦੀ ਰਿੜਕਿਓਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਮਧਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਸਕ ਨਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨੇਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕਾ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਚਿਲ ਕਿਉਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਰੂਪ 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸਨ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿੜਕਿਆ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਆਹੀ ਵੇਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਣ ਐਵਡ ਪਿੰਡ ਠਿੜਕਿਓਨ, ਪਿੰਡ ਠਿਣਕਿਓਨ, ਨਾਣਾ ਹੈ ਠਿਣਕਿਓਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ, ਪੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ। तो ऐसी शक्ति कुदरत ऐसी वेख, कुदरत का मतलब शक्ति, ऐसी समर्था, ऐसी धन गुरु नानक पातशाह ने जिहड़ी वो विखाई है कि पहला भाई लहणा जी का मन जित के फिर इन्नी उच्ची आत्मा जिहड़ी है इहनूं परखिया। फिर बाबा लहणा जी के सिर उत्ते गुरियाई का छत्र भी रख दिता। लाहणे धरियोन छत्र सिर असमान क्याड़ा छिक्योन। ते उन्हां दी शोभा जिहड़ी सी असमान तक पहुँच गई। ते ठिणकियोन दा मतलब है टुणकाया, जिवें नवां भांडा लैण लई इहनूं टुणका के देखीदा है, परखिया। ठिणकियोन असमान क्याड़ा, क्याड़ा का मतलब है गिच्ची। छिक्योन मैंने खिंचा, उसने खिंचा। छिक्योन असमान तक, भाव शोभा जिहड़ी सी वो बाबा लहण जी दी शोभा असमान तक अपना दिती। उन्होंने सिर उत्ते छत्र धरिया। जोत समाणी जोत माए, आप आपै सेती मिक्योन। मिक्योन तो भाव है मिक्या है उसने, उसने भाव धन गुरु नानक पातशाह जी ने मिक्योन बराबर किया है। सो जोत समाणी जोत माई आप आपै सेती मिक्योन। तो धन गुरु नानक पातशाह जी ने अपनी आत्मा बाबा लहणा जी की आत्मा में इस तरह मिलाई कि सतगुरु नानक पातशाह ने अपने आप नूं ते अपने आप नूं आप ही सावां कर लिया। बाबा लहणा जी नाल सावां कर लिया, बराबर कर लिया। सिखां पुत्रां घूह कै सब उम्मत वेखो जी क्योन, क्योन उसने कीता। तो सिखां पुत्रां घोख कै पड़ताल करके वेखो कि उस धन गुरु नानक पातशाह जी ने अपने सिखां नूं पुत्रां नूं परखिया, परख के फिर सुधाई कीती। सो सुधाई कीती तो फिर धन गुरु नानक पातशाह जी ने अपने थां भाई लहणा जी नूं, बाबा लहणा जी नूं चुन लिया। उम्मत वेखो जी क्यों, उम्मत का मतलब सारी संगत वेखो उस ने की कीता है, नानक पातशाह ने की कीता है। जां शुद्धोश शुद्धोस तां लाहणा टिक्योन। जदों सोधिया सिखां पुत्रां नूं घोखिया, परख कीती, तां फिर इक्को ही भाई लहणा जी कामयाब हो गए ते उन्होंने चुन लिया। टिक्योन उन्होंने चुन लिया ते उन्होंने बख्शिश दी। फेर वसाया फेरू आणी सतगुरी खाडूर। फेरू आणी का मतलब है बाबा फेरू जी दे पुत्र सतगुरु जी ने। फेरूआन सतगुरी, सतगुरु दे पुत्र फेरू, सतगुरु ने फेरू दे पुत्र सतगुरु ने। तो भाव बाबा लहणा जी बारे गल कही गई है ते खडूर की रौनक उन्होंने वधाई जिहड़े कि बाबा फेरू दे पुत्र सन।
ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂਆਣ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰੂਆਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ। ਸੋ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗੁਰੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਗਤਾਂ। ਮੁੱਚ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤਾ, ਗੁਰੂਰ ਮੈਨੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੱਭ ਬਿਨਾਹੇ ਮਾਨਸਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਿਆ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਝਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐਸੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲ ਟਿੱਕੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੂਰ ਝਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਸ਼ੋਂ ਤੇ ਕੁਰਸੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨੂਰ ਝਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ। ਜਿਤ ਸੋ ਹਾਥ ਨ ਲੱਭੇ ਤੂੰ ਉਹ ਠਰੂਰ। ਠਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਠੰਡਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਜਿਤ ਸੋ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੂੰ ਉਹ ਠਰੂਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਤ ਸੋ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਹਾਥ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਹਾਥ ਹੋਣੀ। ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਣੈ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ, ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਹਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਥ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤ ਸੋ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੂੰ ਉਹ ਠਰੂਰ। ਐਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨੌ ਨਿਧੀ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ। ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਵੰਝੈ ਚੂਰ। ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੁਧ ਸੁਝੈ ਦੂਰ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੁਧ ਸੁਝੈ ਦੂਰ। ਪੰਕਤੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਤੁਧ ਮਾਤ ਲੋਕ ਸੁਝੈ ਦੂਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਤੁਧ ਮਾਤ ਲੋਕ ਸੁਝੈ ਦੂਰ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਤੁਧ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਸੁਝਿਆ ਦੂਰ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਸੁਝੈ ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਤੁਧ ਮਾਤ ਲੋਕ ਸੁਝੈ ਦੂਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਬੜੇ ਭਜਨੀਕ ਸਨ, ਕੀਰਤਨੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਰਾ ਰੁਕਿਓ। ਤੇ ਰੁਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਤੁਧ ਮਾਤ ਲੋਕ ਸੁਝੈ ਦੂਰ, ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੁਧ ਸੁਝੈ ਦੂਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਦਾਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1970-71 ਤੋਂ ਦਾਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ, ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਤੁਧ ਮਾਤ ਲੋਕ ਸੁਝੈ ਦੂਰ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਕੁੰਡੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂਆਣ ਸਤਿਗੁਰੀ ਖਾਡੂਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰੂਆਣ, ਫੇਰੂਆਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀਆ ਸਤਿਗੁਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਫੇਰੂਆਣ ਫੇਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਲਾਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀ ਵਾਣ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵਿਹਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਪੋਤਾ ਪੋਤਰਾ ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ, ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ, ਉਹੀ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਟਿੱਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਉਹੀ ਤਖਤ ਹੈ, ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ ਉਹੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਬਾਸ ਕੋ ਨੇਤਰੈ ਕਤਿਆ ਕਰ ਨੇਹੀ ਤਾਣ। ਜਿਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨੂੰ ਨੇਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਰੂਪ ਨਾਗ ਨੂੰ ਨੇਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਰੂਪ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਿੜਕਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤੋਂ ਚਾਨਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਜ ਦਾ ਜਤ ਕਿਓ ਪਲਾਣ। ਪਲਾਣ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਕਾਠੀ, ਸਹਜ ਆਤਮਿਕ ਡੋਲਤਾ ਉਹ ਸਹਜ ਹੈ। ਜਤ ਮਾਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਜ ਦਾ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਤ ਕਿਓ ਪਲਾਣ, ਤੋ ਜਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਠੀ ਬਣਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਬਣਾਇਆ। ਧਾਨਕ ਚੜਾਇਓ ਸਤ ਦਾ ਜਸ਼ ਹੰਦਾ ਬਾਣ। ਸਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਨੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਸਿਆ, ਚੜਾਇਆ। ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਤ ਮਤਲਬ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਉਹ ਕੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਸ਼ ਹੰਦਾ, ਜਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੇ ਜਸ ਦਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੀਰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੂ ਅੰਧਾਰ ਸਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿ ਭਾਣ। ਭਾਣ ਤੋਂ, ਬਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਰ ਹੈ,
ਤੇ ਭਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਨ, ਭਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਰੈ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵੱਧਦਾ, ਰੈ ਭਾਣ ਕਿਰਨਾ, ਭਾਣ ਰੈ ਭਾਣ, ਭਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਧੂ ਅੰਧਾਰ ਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਚੜਿਆ ਰਹਿ ਭਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਤੋਂ ਖੇਤ ਜਮਾਇਓ ਸੱਤੋ ਚਾਵਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਜੜੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਗਾਇਆ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉ ਮੈਦਾ ਖਾਣ। ਸੋ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘਿਓ, ਮੈਦਾ, ਖਾਣ, ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੰਡ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤ ਘਿਓ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਸੁਝਿਓਸ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਚੌਂ ਕੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਆਈ ਹੈ। ਆਵਾ ਗਉਣ ਨਿਵਾਰਿਓ ਕਾਰੀ ਨਦਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਵਤਰਿਆ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਵਤਰਿਆ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਸੋ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੱਖੜੇ ਵਾਹ ਨ ਡੋਲੇ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂੰ ਜਾਣ, ਕਿਆ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਗੜੂ ਸੁਜਾਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਸੀ ਸੋ ਸੱਤੇ ਦਾਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੱਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਾਨ ਉਹੀ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਸ਼ਤਰ ਸਿਰ ਉਮਤੀ ਹੈਰਾਨ। ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਮੈਨੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮਤੀ, ਉਮਤ ਮੈਨੇ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਸਿਫਤ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ।
ਸਿੱਖੀ ਪਾਠ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤੀ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਵਕਾਰੀ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਲਬ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਸ ਪਰਵਾਰਿਆ ਮਾਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਨ ਸੇ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ਼ਕਾਰਿਆ। ਤੋ ਪੈਸ਼ਕਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ। ਪੇਸ਼ਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਰੌਣਕ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ਼ਕਾਰਿਆ। ਸੋ ਤੇਰਾ ਤਨ ਸੇ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਟਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰੂ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਕੇ ਨੌਕੜਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੌਕੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਵੀ, ਲਾਹਣਾ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਦ ਹਾਰਿਆ, ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਆ। तो पहले चार जामिया वाले चार गुरु हो गए। पंचायन तो भाव है इत्थे जिहड़ा पंच आयन पंजां दा कर, पंजां तत्तां जिहड़ा सोमा है वो है अकाल पुरख प्रभु। पंचायन आपे हुआ। सो चारे गुरु जिहड़े सन अपने अपने समय विच रोशन होए, चारे जागे चौं जुगी। अकाल पुरख आप ही उन्हां विच प्रगट होया। पंचायन आपे हुआ। सो आप ही प्रभु उन्हां विच प्रगट होया। आप ही ने आप साजोन आपे ही थामे खुलवा। उस मालक ने अकाल पुरख ने ही अपने आप साजया है ते आपे ही थामी खुलवा। भाव सृष्टि नूं वो थंबी बन के सहारा भी उन्हें आप दिता है। आपे ही थामी खुलवा। आपे पट्टी कलम आप ही लिखनहारा हुआ। तो इस तरह प्रभु आप ही पट्टी है, आप ही कलम है, अते वो आप ही लिखनहारा भाव गुरु बन के गुरु साहबान दे विच आप प्रवेश हो के आप ही वो लिखण वाला तो भाव पूर्ण पाउण वाला, पूर्ण लिखण वाला वो आप ही बनया। सब उम्मत आवण जावणी आपे ही नवा निरोआ। आपे ही नवा निरोआ। तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुरु का खिवै चंदोआ। तो इधर सारी सृष्टि जिहड़ी है आउण जाण विच है। सब उम्मत आवण जावणी, इत्थे उम्मत मतलब सृष्टि है। पर प्रभु जिहड़ा आप है वो आउण जाण विच नहीं, नवा निरोआ रहिंदा है। तख्त ते बैठा अर्जन गुरु। हुण पंजवें पातशाह दी सिफत भाई सत्ता जी कर रहे हैं। तख्ते बैठा अर्जुन गुरु सतगुरु का खिवै चंदोआ। खिवै का मतलब चमकदा है। चंदोआ जो सत्कार वाला, सत्कार का सूचक है। तो तख्त उत्ते प्रभु दे बख्शे तख्त उत्ते पहले चारे गुरु साहबान जो बैठे सन वो अपने समय च रोशन होए। हुण धन गुरु अर्जन साहब उस तख्त उत्ते बैठा है ते सतगुरु का चंदोआ जिहड़ा चमक रहा है। इहदा मतलब सतगुरु पातशाह का जो तेज प्रताप है, वडियाई है, वो सारे पासे फैल रही है।
ਉਗ ਬਣੋ ਤੈ ਆਥ ਬਣੋ ਚੌਂ ਚੱਕੀ ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗ ਬਣੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਗ ਬਣੋ ਤੈ ਆਥ ਬਣੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਉਗ ਬਣੋ ਤੇ ਆਥ ਬਣੋ ਚੌਂ ਚੱਕੀ ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਆ। ਤੇ ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਉਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਤੋਂ, ਆਥਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ। ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੇਵਿਓ ਮਨ ਮੁਖਾ ਭਇਆ ਮੋਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾ ਮਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਨੇ ਵਡਿਆਈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੁਣੀ ਤੇ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਢੋਆ ਮੈਨੇ ਸਹਾਰਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਜੋ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹੀ ਢੋਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੀ ਸੁਗਾ, ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਪ੍ਰਭੂ